पंजाब कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਐਮ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦਾ ਵਫਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮਸਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ। बगावत ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ कैप्टन खेमे ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰੇਟ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਖਤਮ। सिर्फ बीजेपी का ही विरोध करेंगे किसान बलबीर सिंह राजेवाल का बड़ा बयान संयुक्त मोर्चे ने होर पार्टियां के विरोध का नहीं लिया कोई फैसला कहा कि अपने पद्धर से विरोध करना ठीक नहीं। गैंगवार के नाल गूंजिया हरियाणा का बहादुरगढ़ कार सवार बदमाशा ने की ताबड़तोड़ फायरिंग 2 की मौके ते मौत तीजे की हालत गंभीर। अफगानिस्तान तो गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप लियाए गए भारत एयरपोर्ट से पावन स्वरूप लैंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। सत श्री अकाल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल गैंगवार दी गैंगवार हुई है बहादुरगढ़ दे विच जी हां गैंगवार दे नाल गूंजिया बहादुरगढ़ ते तुहानूं दस दईए कि 3 लोकां नूं गोलियां मारियां गईयां ने कार सवार बदमाशां दे वल्लों 2 दी तां मौके ते ही मौत हो गई जबकि 1 दी हालत गंभीर दसी जा रही है अस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया है ते 6 हमलावर दसे जा रहे हैं जिन्हां दे वल्लों फायरिंग की घटना नूं अंजाम दिता गया। 6 हमलावरां ने ताबड़तोड़ अन्नेवाह फायरिंग की है ते पिंड आसोदा दे विच दुकान दे बाहर बैठे सन तीनों लोग। मृतकों की पहचान असौदा पिंड के ही रहने वाले नरेश संजय के रूप में हुई है उत्थे अनिल जो तीजा शख्स है गंभीर हालत जिसकी दसी जा रही है। वारदात को अंजाम देने तो बाद मुलजम मौके तो फरार हो गए। प्रदीप धनखड़ साडे सहयोगी बहादुरगढ़ तो इस समय साडे नाल ने। प्रदीप जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? जी गौरव बहादुरगढ़ के आसोदा गांव का ये मामला है जिनमें आज पुरानी गैंगवार के चलते 3 लोगों को गोलियां मारी गई जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा है। बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में उसे एडमिट करवाया गया है। दरअसल आसोदा गांव में एक दुकान के बाहर ये सभी बैठे हुए थे। उसी दौरान टाटा हैरियर गाड़ी में सवार होकर बदमाश पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की है जिसके बाद 3 लोगों को गोलियां लगी हैं और बदमाश जो थे हमलावर थे वो गाड़ी में तुरंत बैठकर फरार हो गए जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। झज्जर के एसपी राजेश दुग्गल ने भी मौके का मुआयना किया है लेकिन हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। वही मैं बताना चाहूंगा कि जो मृतक है उनकी पहचान आसोदा गांव के निवासी नरेश और संजय के रूप में हुई है। इतना ही नहीं एक घायल भी हुआ है इस घटनाक्रम में जिसकी पहचान अनिल के रूप में हुई है। अनिल के गले में गोली लगी है जिसका ऑपरेशन फिलहाल ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव में ही कोई गैंगवार हुई थी उसी गैंगवार का नतीजे के ही कि ये आज यहाँ पर गोलीबारी हुई है और जी बिल्कुल फिलहाल पुलिस के हाथ खाली ने। सब तो इस समय अहम जानकारी है जेडे मुलजम ने फरार ने। शुक्रिया प्रदीप धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई इस पूरी गलबात दे लई। इस पूरे मामले दे विच कुछ बयान भी सामने आए ने वो तुहानूं सुणवांगे। के अंदर हमारे पास इतला मिली थी 3 व्यक्तियों पे गोली चलाई गई थी। इसमें नरेश और संजय इसमें एक्सपायर हो गए हैं गोली लगने से और एक लड़का अनिल है वो अभी इंजर्ड है तो उसका ऑपरेशन होना है उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लेंगे डॉक्टर साहब से उससे पूछताछ करके। और बाकी गैंगवारी पुरानी दुश्मनी का हम निकलवा रहे हैं और अभी इसी संबंध में दोनों सीआईए हमने बुला ली है तो पुराना रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं किससे दुश्मनी थी क्या थी तो और इनके परिवार वालों से भी अभी ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪਾਜਾ ਕੰਜਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਡੜੀ ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ
ਅਬੋਹਰ ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਕੁੰਡਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਡੜੀ ਕਈ ਕਾਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ। ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਕੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਨਦੀਪ ਇਸਮੇ ਕੋ ਸਰਪੰਚ ਕੁੰਡਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲੋਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਢਾਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨੋਵਾ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ 4 ਫਾਇਰ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ 2 ਲੱਗੇ ਮਿੰਕੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜੇ। ਉਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 2 ਧਿਰਾਂ 2 ਗੁੱਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਸ਼ਟਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਖੜਨ ਦੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ। ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਵੀਰੇ 2-4 ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਡੂੰਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਕਾਫੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ, तो चंडीगढ़ आके थोड़े जे सुचेता अपने आप हो जाते हैं। इत्थे चंडीगढ़ दे विच सख्ती जरूर पुलिस दे वल्लों की जाती है। खैर जो फिलहाल मुढ़ले तौर पर जानकारी मिल रही है कि रुकिया गया चलान कट्टण दे उत्ते उत्थे बहसबाजी शुरू हो गई। हाई वोल्टेज ड्रामा वेखण नूं मिलिया। पुलिस मुलाजम के उत्ते इल्जाम है कि उसने थप्पड़ जड़ दिता ते दूजे पासे पुलिस इल्जाम लगा रही है कि जो नौजवान सी जिसनूं रोकिया गया सी वो पुलिस दे नाल बदसलूकी कर रहा सी ते इस विचाले ये पूरा घटनाक्रम होया है। मनोज राठी साडे सहयोगी साडे नाल। मनोज की है पूरा मामला? देखो गौरव, ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जरूर होया है। चंडीगढ़ की जिहड़ी एयरपोर्ट की लाइट है, जीरकपुर के चंडीगढ़ का जिहड़ा बॉर्डर एरिया है, उसके बिल्कुल पीछे जिहड़ा पुलिस उत्थे ट्रैफिक पुलिस करती है। ते कृष्ण कुमार जिहड़ा हैड कांस्टेबल है ट्रैफिक का, उन्हें दस्सिया कि दिल्ली नंबर जिहड़ी गड्डी है उन्हें रेड लाइट जंप की। हालांकि जिहड़ी परिवार सीगा दिल्ली नंबर गड्डी का, उन्होंने कहा असीं रेड लाइट नहीं जंप की, करके उन्होंने बहस हुई। कृष्ण कुमार ते एलीगेशन ने कि उन्होंने
3-4 ਥੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੜਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਫੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਗੌਤਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਿਊਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 31 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਤ ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਨੋਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਜੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਬਦਸਲੂਕੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी भेज दो उस टाइम आप बीच में आ गए थे नहीं मारना मैडम ऐसा नहीं होता रोड क्लियर कराना फिलहाल ठीक है इसका वाला प्रूफ दिखाना मेरे को रेड लाइट का कौन सा एक्स्ट्रा करता है सरकारी क्या करता तू मैंने चाटे खा लिया तू करके बात ना करूं कौन है ये कौन है कौन पुलिस वाले किस लिए होते हैं लोग ही सिक्योरिटी के लिए होते हैं लोगों को फालतू को चलान काटने के लिए नहीं होते और फालतू थप्पड़ मारे लोगों को मारते का वीडियो है हां जी भेज दो उस टाइम में बीच में आ गए थे नहीं मारना मैडम ऐसा नहीं होता रोड क्लियर कराना फिलहाल ठीक है दिखाना इसका वाला प्रूफ दिखाना मेरे को रेड लाइट का ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿੜੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 28 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ 28 ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੜਾਈ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 1 to 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰਜਾ ਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗਾਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਮਹਾਵੀਰ ਨਗਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 78 ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਰੂਪ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲਵਾਇਆ। Thanking the Honorable Prime Minister who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there, or arrangements are also being put in place for the remaining people. We are in constant touch with them. ਉਧਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਊ महावीर नगर विखे लियांदा गया। पूरे श्रद्धा और सत्कार और मर्यादा के अनुसार यहाँ से न्यू महावीर नगर वेस्ट दिल्ली स्थित ले जाया जाएगा। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ 200 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।